जय जिनेन्द्र। आप सभी दर्शकों को गुरु नानक देव जी के 551वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर श्री मुक्तसर साहिब में नगर कीर्तन किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब की ओर से नगर कीर्तन की संगत के सहयोग से सजाया गया। ये नगर कीर्तन श्री दरबार साहिब के गेट नंबर 7 से शुरू हुए और शहर के विभिन्न बाजारों से गुजरते हुए श्री दरबार साहिब में कीर्तन समाप्त हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया पर 5 प्यारे के नेतृत्व में सजाए गए नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में संगतों ने भाग लिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुंदर सुशोभित पालकी को संगतों ने माथा टेक कर गुरु जी का आशीर्वाद लिया। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए विभिन्न बाजारों में संगतों द्वारा बड़े बड़े लंगर लगाए गए थे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अज साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़ा जिथे विश्व भर के संगतां मना रही हैं, उत्थे श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब वालों भी सिख संगतां सारे वर्गों के लोग रल मिल के अज नगर कीर्तन सजाया। इलाका नंबर 7 तो वड्डी गिणती में सारे वर्गों के लोगों ने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के हजूर हाजरियां भरियां ने। तो हुण असीं बैंक रोड मसीत वाले चौक पहुँचे हैं। तकरीबन 5 बजे ये समाप्ति हो जानी है। मैं सारिया संगतां नूं गुरु नानक साहिब गुरपुरब दी लख लख बधाइयां दिंदा। ते कल नूं गुरपुरब दे जो श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए जाने हैं। उस तो बाद धार्मिक दीवान सजने जिस विच उच्च कोटि के हजूरी रागी जथे ढाडी जथियां ने गुरु के संगतां नूं गुरु दे नाल जोड़ना है। उस तो बाद रात दे भी दीपमाला होनी है, तो रात के समागम भी किए जाने। गुरु के लंगर अतुट वरते ने। श्री दरबार साहिब वालों अमृत संचार भी तैयार होना है। मैं फिर दोबारा जो संगतां ने सहयोग दिता सारिया सभा सोसायटियां ने सारिया संगतां नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख बधाइयां देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज आदि थाना 3 SS जैन सभा सेक्टर 39 से अपना 5 महीने का चौमासा संपूर्ण करके आज सुबह लगभग 10 बजे विहार करके USPC जैन स्कूल चंडीगढ़ रोड पर पहुंचे हैं। महाराज श्री जी यहां पर लगभग 2 दिन रुकने का विचार है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज के दर्शन के लिए जरूर पहुंचे। सूर्योदय कई बातों को लेकर आया है कि आज के दिन से अपने शाश्वत गिरिराज सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा खुल जाती है। दूसरे नंबर में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा का आज जन्मदिन है। तीसरे नंबर में जिन्होंने राम का खेत राम की चिड़िया खा लो भर भर पेट ऐसा कहने वाले गुरु नानक जी का आज जन्मदिन है। यानी कई बातें हैं आज के दिन। साधु भगवंत चातुर्मास काल में एक ही जगह पर स्थिरता करते हैं और आने वाले श्रावक श्राविकाओं को धर्मोपदेश देते हैं, दर्शन वगैरह का लाभ देते हैं और 4 महीना स्थिरता करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन विहार खुल जाता है। अपने यहाँ पर ये आहार के बारे में सभी का अपना अपना नियम है, रूल्स है। तो आहार के बारे में भी कुछ प्रतिबंध थे। पत्ता वगैरह यानी 8 महीने चौमासा में हम पत्ता वगैरह नहीं लेते थे, नहीं खाते थे। तो ये पत्ता वगैरह भी खुल गया। ड्राई फ्रूट वगैरह काजू पिस्ता वगैरह जितना भी ड्राई फ्रूट है वो आज से खुल जाता है। यानी हमको खाने पीने की छूट मिल गई एक तरह से। तो आज का दिन बड़ा महत्व का है। तो आज का दिन महत्व का इसीलिए है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 10 करोड़ मुनि द्राविड़ और वारी खिलजी जो दोनों सगे भाई थे, क्या थे? सगे भाई थे। और किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन हो जाती है, युद्ध होता है, महासंग्राम होता है। लेकिन कहते हैं कि कम में सूरा वो धम में सूरा।
जो कर्म में शूरवीर होते हैं वो धर्म में भी शूरवीर होते हैं। और टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में, दोनों भाइयों के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। और एक नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10-10 करोड़ मुनियों के साथ वो मोक्ष में पधारे, सिद्धाचल की भूमि पर मोक्ष में पधारे। तो इसीलिए आज का महत्व है, कार्तिक पूर्णिमा का आज का महत्व है। हमने 21 खमासन दिए और इसमें कैसा कैसा पाप करने वाले, कैसे कैसे पापी लोग, कहते हैं कि पापी लोग भी आज की एक कार्तिक पूर्णिमा की यात्रा करते हैं तो वो भी पावन बन जाते हैं, वो भी तिर जाते हैं। तो आज का दिन विशेष महत्व का है। तो ये हमारा आत्मा चैनल ने हमारे 5 महीने तक प्रवचन का प्रसारण किया है। तो आत्मा चैनल का भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके जो महावीर संस्थान हमारे लाला जी सिकंदर लाल जी, उन्होंने मतलब मैंने कहा और उन्होंने तुरंत मतलब कहा कि ये हो जाएगा महाराज जी, हो जाएगा। और 5 महीना प्रवचन चले, जैसे हमारे कल महामंत्री जी संजीव ने बताया कि 5 महीने प्रवचन चला है, यानी ये सेकंड बार है। एक बार मेरा चातुर्मास बम्बई में कांदीवली महावीर नगर, जो समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रेरणा से महावीर नगर बना है, शंकर लेन, तो वहाँ पर मेरा चातुर्मास हुआ था। और वहाँ पर बड़े आराधक भाई लोग हैं, जैनों की बड़ी बस्ती हैं। तो वहाँ पर मेरा 4 महीने प्रवचन हुआ था। बाकी पर्यूषण के बाद छुट्टी हो जाती है, बंद हो जाता है। तो ये सेकंड नंबर में ऐसा हुआ है कि ये कोरोना महामारी चल रही है और महामारी के बीच हमारा अपना 5 महीना प्रवचन चला। बहुत खुशी और सभी लोगों ने लाभ लिया है, प्रवचन का लाभ लिया है। तो ऐसे जो हमारे श्रोता है, श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको अपना कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। तो आज एक कार्तिक पूर्णिमा का महादिन है, महापर्व का दिन है। और आज हम सभी को सिद्धाचल का ध्यान करना है। सिद्धाचल अपने मन में, अपने दिल में आना चाहिए। और हम यहाँ बैठे बैठे हम सिद्धाचल का ध्यान करें, आराधना करें, साधना करें, तो हमारी जो भाव यात्रा है वो भाव यात्रा यहाँ बैठे बैठे ही, वो यानी हम यहाँ बैठे बैठे पालिताना पहुँच गए समझो। भले हम जा नहीं पाए या ऐसा वातावरण बना हुआ कि कई लोग चाहते हुए भी पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम अपने अपने घरों में, अपने अपने श्री संघ में बैठकर आज के दिन हमको आराधना करनी है। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ सिमरन की रिपोर्ट। तरन तारण में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर बाबा जगतार सिंह जी ने लड़कियों के लिए एक बड़ी घोषणा की। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर 30 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 तक गर्भवती लड़कियां अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। और लड़की पैदा होती है तो डिलीवरी और चेकअप का भी पूरा खर्चा गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल द्वारा निःशुल्क ही किया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी साध संगत ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 30/11/2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਸਿਆ 14/12/2020 ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਜੇਰੀਅਨ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तरन तारण से बलजीत सिंह की रिपोर्ट।
अब पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से भी अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड को खाली करवाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने पक्के करने, टाइम टेबल को सही करने, पेप्सू को पंजाब रोडवेज में करने की मांग की और बताया कि सरकार का कहना है कि जम्मू की तरफ से कोई गाड़ी नहीं जाती, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस सब के बीच बसें न चलने की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। हाल देखो जी 20 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਲੀਪਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 24-20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ही रहांगे। मेरा नाम मोहम्मद सिराज। कहाँ जाना आपको? मुझे दिल्ली जाना है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? परेशानी यही है कि बसें नहीं चल रही हैं। सुबह से 7 बजे से घूम रहे हैं, कोई बस नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम लोग श्रीनगर से आए हुए बहुत परेशान हैं। कैसे क्या किया जाए? गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, बस वगैरह चालू करे और हमारा कुछ हल हो। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधुसिंह धर्मसोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर शाब्दिक हमला करके कहा कि पंजाब के नौजवानों को आज नहीं, देश की आज़ादी से पहले भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पंजाब के किसानों ने 70% लोगों का पेट भरा है, उनको अपनी मांगों के लिए जलील किया जा रहा है। किसानों के हक में भी यह कहा कि मुझे गर्व है अपने जवानों पर, जिन पर डंडे बरसाए गए और पानी के फव्वारे मारे गए, फिर भी हमारे नौजवान अपने हकों के लिए डट कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों पर किए गए अत्याचार की निंदा की है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 70% ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ 70% ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਲ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਰਾਹਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਖਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਏਡੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के नजदीकी गांव में लड़की ने ससुराल वालों पर जहरीली दवाई पिलाने और मार पिटाई के लगाए दोष। लड़की ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरा मामला अदालत में लंबित है। मैं आवश्यक दस्तावेज लेने के लिए अपने ससुर के घर गई थी और वहां मेरी सास और कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरी सास और नंद ने मुझे जहरीली दवाई भी पिलाई, परंतु ससुराल वालों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की ने जहरीली दवाई खुद ही पीकर हमें फंसाने की साजिश की है। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं अपने घरे गई थी, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ? ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ? ਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਕੁੱਟਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਆ? ਅਗਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ? ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਲਗਭਗ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਾ। ਇਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪਾਲ? ਗੁਰਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਵਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨੋਟੀ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਦਮ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੜੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਘਰੇ ਲਿਆਈ ਸੀ? ਘਰੇ ਆਈ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ, ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32-33 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ।
ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਪਾਲ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਚਿਹਾੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ, 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ MTO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭਾਂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ, ਸਕੀ ਭਾਂਜੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਢੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਈ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਢਾ ਦਵਾ ਪਵਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਢਾ ਗਏ ਆ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮਟਿਆਰ ਧੀ ਆਪਦੇ, ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ उम्र ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ एलिगेशन लाओगे। मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना के धांधरा क्लस्टर के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का नियात तोहफा दिया गया, जिससे गांवों के अलग अलग क्लस्टर बनाकर विकास कार्यों को किया जाएगा। हल्का गिल से विधायक कुलदीप सिंह वैद की ओर से आज बन चुके स्टेडियम, बस स्टैंड एवं कई और प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कर श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर लोगों को समर्पित किया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी चरण छोह प्राप्त जगहों के विकास हेतु 1-1 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया गया था, जिसमें 21 गाँव आते हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे किसानों के दिल्ली कूच के दौरान उन पर किए गए अत्याचारों की भी निंदा की और मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੈਜ਼ਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज बीजेपी नेता रविंदर अरोड़ा के निवास स्थान पर रामायण का पाठ करवाया गया और साथ ही रविंदर अरोड़ा ने गुरु पर्व पर सभी देशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रथम पातशाह मनुखता दे वाली साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे 551वें पावन पवित्र जन्म दिहाड़े ते मैं समुचे विश्व दे विच नानक नाम लेवा लोकां नूं अज दे इस पावन पवित्र दिहाड़े की बधाई दिंदा। साडा हिंदुस्तान, साडा पंजाब खुशहाल रहे, बाबे की मेहर बनी रहे, बाबा जी की कृपा नाल कहते मिट्टी धुंध जग चानन होया, सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक जी की प्रगट उत्सव की समूह नानक नाम लेवा संगत सारे ही जिन्ने नानक नाम लेवा हैं, केसधारी वर्ग नाल संबंधित, गैर साहित्यधारी वर्ग नाल संबंधित, होर धर्मां नाल संबंधित जिहड़े नानक दे फलसफे दे विच यकीन करते हैं, उन्होंने बाबा श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होवे और बाबा जी के दर दीयां खुशियां प्राप्त होण। एक बार फिर कोटान कोट बधाई दिंदा होया कि वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।